Yassine Tiazi, directeur général du Centre régional d'investissement FAS Meknès. Donc nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du comité régional de suivi et de coordination de l'accompagnement des porteurs de projets et des TPME dans le cadre du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Donc l'objectif est de présenter un bilan d'étape suite au lancement, depuis le lancement du programme donc, en janvier 2020, suite aux très hautes orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et donc la durée de vie, comme vous le savez, du programme est de 3 ans. Donc l'objectif aujourd'hui est de présenter un bilan d'étape 1 an et demi après le lancement du programme. Donc ce comité a permis donc, de dresser le bilan et de démontrer la dynamique entrepreneuriale importante au niveau de la région FAS Meknès, puisque à fin mai 2021, donc plus de 2800 entreprises ont pu bénéficier donc, du financement Intelaka pour un montant global d'à peu près 470 millions de dirhams, ce qui positionne la région à la 3e place au niveau national en termes de financement et en termes de montant et en termes de nombre de bénéficiaires, donc ce qui témoigne encore une fois de l'excellente dynamique existante. En marge du comité et afin de toffer et de renforcer le dispositif d'accompagnement des porteurs de projets au niveau de la région, il a été procédé à la signature d'une convention de partenariat entre le CRI FAS Meknès, l'association ESPOD et le groupe Crédit du Maroc. L'objectif à travers cette convention de partenariat est de mutualiser les efforts des partenaires au niveau de la région, de créer justement des synergies et d'accompagner justement 150 femmes porteuses de projets par an dans le cadre d'un programme inédit qui va leur permettre de bénéficier de sessions d'information, de sensibilisation, de formation sur l'entrepreneuriat, mais également d'assistance pour les démarches d'aide au montage de business plan, d'aide au montage de dossiers de financement, ainsi que pour tout type de démarches comme les démarches de création d'entreprise et bien d'autres. L'objectif à travers donc, ce programme est de donner les bases nécessaires aux femmes entrepreneuses au niveau de la région FAS Meknès afin de pouvoir réaliser et concrétiser leurs projets à travers ce partenariat. مساء الخير دكتورة فنيدة أبن عيسى عضوة المجلس الوطني لجمعية فضاء نقطة انطلاق لدعم المقاولة النسائية. يشرفني اليوم أن أحضر في مقر المركز الجهوي للاستثمار بمدينة فاس، مركز جهوي الذي يشمل مدينة فاس ومكناس، للحضور في توقيع اتفاقية شراكة بين كل من جمعيتنا فضاء نقطة انطلاق لدعم المقاولة النسائية والمركز الجهوي للاستثمار وكريدي دو ماروك. دونك هذا اتفاقيه كتدخل في اطار ديال تنزيل توجيهات الملكيه الساميه في اطار الانعاش ديال الشغل والانعاش ديال المقاوله. حنا كجمعيه نسائيه اللي تحدثت عام 1991 وهي تسعى منذ ذلك الوقت الى النهوض بالمقاوله النسائيه اولا، وبعد ذلك بالمقاولة ديال الشباب شابات ورجال لخلق الشغل وللخروج من الهشاشة ومن الفقر. لذلك هذه الاتفاقية الثلاثية ستكون مبادرة نأمل أن تحظى بالنجاح الكامل لتحريك وتيرة الشغل والمقاولة على مستوى جهة فاس مكناس. احنا كجمعيه عندنا واحد مسار طويل كما قلت من 1991 وحنا كنشتغلوا مع النساء نواكبهن في مسيرتهم لخلق مقاولة، ندعمهن في مجال الحصول على قرض، ونواكبهن على مستوى التكوين في بعض الميادين، ميدان ديال الكونتابيليتي المحاسبة في ميدان ديال ان الفكره ديالهم واش قابله انها تنزل على ارض الواقع او ما هي حدود. كنحاولوا اننا نلقاو معهم الحدود ديال هذا المشروع ولا هذه الفكره انها تؤدي الى نتيجه وان يخرجوا من مجال الهشاشه والفقر. وحنا كجمعيه عندنا واحد مكتب ديال الابحاث والدراسات F1 تشانج كونسلتين اللي عندنا واحد المجموعه ديال دي بيرسون ريسورس نساء ورجال متخصصين في ميادين مختلفه، وهاد النساء والرجال المتخصصون في ميادين مختلفة كيمدوا يد المساعدة
هذه سميتو هذه المقاولات والمقاولين في عمليه خلق المقاوله، وفي عمليه لان كنشهدوا بالاحصائيات كتبين على ان تقريبا 50% من المقاولات ما كتعيش اكثر من عام. دونك حنا في الوقت اللي كنواكبوا من النقطه ديال الفكره الى اخراج المشروع الى ارض الواقع، ونستمر في العام الموالي لكي تحظى هذه المبادره بالنجاح. وان شاء الله غادي يكون هذه التجربه حنا نريدها تجربه رائده على مستوى جهة المركز الجهوي وجهة فاس مكناس. الشركاء الثلاث يعملون جنبا إلى جنب لتكوين في الفترة القريبة 150 امرأة حاملة مشروع، وكنتمناو أننا نوصلوا في العام الأول إلى 500 نساء. دونك الحمد لله كنحاولوا اننا في ارض الواقع، لان الافكار كتبقى افكار، ولكن باش كتخرج وكتعطيها حياه وكتعطيها انها كتغير الوضعيه ديال ديك السيده ولا داك الشاب ولا الشابه، يخصك تعاونها، لان سميتو الوصول الى المعلومه صعب شويه. دونك حنا كنوفروا، وهذا في 2015 خلقنا هذه سميتو واحد لا مارك ديبوزي اللي هي خطوه هي ديك الخطوه الاولى اللي كدير ملي كتبدا في واحد الميدان. ومع الحجر الصحي طورناها ودرنا اون بلاتفورم ديجيتال، منصه الكترونيه اللي كتحصل فيها على المعلومه، اللي كتعبر فيها على المطالب ديالك على مستوى التكوينات، وكيدرس حتى لو بروفيل ديالك، وكاين شويه ديال المساعده على تقويه الشخصيه وعلى مواجهه المصاعب، لان اللي كيقول المشروع كيقول راه فيه واحد النسبه ديال الصعوبه اللي خصك تكون عارفها، وكتكون راسك وكتاخذ الادوات كلها باش كتعطي حدود النجاح للمشروع. دونك نتمنى ان حنا كلنا امل في ان هذه الاتفاقيه ستؤتي اكلها ان شاء الله في القريب العاجل. وكما قلت هي مبادره غادي تكون بادره خير، لا وهي مشروع جديد، لان رائد قلت قبيله انها تجربه رائده، وغادي كلنا غادي ندمجوا في هذا المشروع لاعطائه هذا، ونكون في مستوى الثقه ديال الملكيه ومستوى التحديات التي كيطرحها مغرب اليوم ومغرب الشباب.